हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितावन श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो सर्वप्रथम समस्त को ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। तो धन्यवाद मध्य समय बाहर करके आसुँच गीता को बुझापी। तो आज बहुत श्लोक एमतीका जे मु भी मत बहुत समय लगे कौन मुझे एथे बुझेबी। तो कहीं मुझे बड़े पांडित तो नुह बा विद्वता वही नुहे जहाँ गुरु गौरांग कृपारू जहाँ अनुभव करे बा सेटा आपण मानक सहित आसिक सेयार करे। तो एथिरे भगवान कौन कहले जे मु काहारी कर्मफल को ग्रहण करे नहीं हाँ कि काहारी कर्मफल को कौन कहले एठी भगवान काहारी पुण्य कर्मर किंबा पाप कर्मर फल ग्रहण करती नहीं। जीवगणकर ज्ञान अविद्या बा अज्ञानता द्वारा आच्छादित होइतिबार मोहिमान हुअन्ति। माने आज कौन कहले ये श्लोकटारे मु काहारी कर्मफल को ग्रहण करे नहीं। कालिका श्लोक माने 14 नंबर श्लोक कौन कहले आत्मा भी किसी कर्मफल ग्रहण करे नहीं। तो आत्मा भी कर्मफल ग्रहण नहीं कि परमात्मा करते तो किए करे। आज भगवान कहते मु कर्मफल ग्रहण करे नहीं काली आम शुणिकी गले जे आत्मा भी कर्मफल ग्रहण करे नहीं तो करुच्ची किए ताले करुच्ची किए। तो यही प्रश्नटा आम जो देखी टे मन पकेबा अर्जुन पचारि ना प्रभु बेले बेले लगे मनीष पाप करने को चाहेनी बलादीप नियोजित जमी जबरदस्ती ता द्वारा किए पाप करुच्ची। तो सेठी भगवान उत्तर कौन कहते काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव। हाँ तार कामना काम रजगुण द्वारा कामना कौन करे ताकू पाप करने पर बाध्य करे बलादीप। हाँ गुण एठी काम करुच्ची रजगुणर प्रभाव रे तार कामना जागृत हुए। कामना जागृत हवा द्वारा से कामना को पूर्ति करने बलादीप सी पाप करने को बाध्य हुए। तो काम ही तार शत्रु। अच्छा काम बसची कईटी तार घाटी स्थान कईटी कहते भगवान मनरे इंद्रिया रे और बुद्धि रे ये 3टा स्थान रे काम रूपी शत्रु बसची। हाँ जहाद्वारा कि से तार अपूर्ण इच्छा ताको एमती ए जगत रे फसई है ना आम ए संसार को आसिले कहीं जिते आम भक्ता बनवर इच्छा प्रकाश कले भगवान कहीं सब भोग करिए। तो से जे कामना आमको संसार फसैला। तो ये संसार आसिक से ही कामना को चर्चा पाप करे पुणी पाप करने को तार फल भोग करे फिर कामना फिर कामना को पूर्ति करने पाप फिर पाप को भोगिया फेर दुख। तो ये गोटे सर्कुलर चलती जीवन में केते जन्म रू चलती कहीं तो कहले अज्ञान रे फसी जाइए आम आसिक रजगुण जो मायार 3टा गुणर अधीन में फसी जाइए। काली जमी आम शुणिले जड़े जब जेल गला तो सी जेल तार किसी स्वतंत्रता नहीं ताकू जमी जेलर जमी चले सेमती चलते पड़ो से भली आमे भगवान को उत्कृष्ट शक्ति माने जीवात्मा भगवान को उत्कृष्ट शक्ति ये जो भौतिक प्रकृति ये भी भगवान को शक्ति आमे जो जीवात्मा ये भी भगवान को शक्ति किंतु आमे श्रेष्ठ शक्ति किंतु जेहेतु मायार आसिक कबल पड़ जाइए तेणु आम आमर विस्मृत जो कृष्ण भावना जो कृष्णर सेवा करने जो आमर स्थिति एटा आम भूली जाइए। आम उत्कृष्ट शक्ति है कि भी भूली जाइए जमी गोटे कहते ना कौन से गोटे कहावत कहती अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है कहते ना। तो सही बोले ये गली किसका है ये गली है भौतिक प्रकृति का है। तो आम उत्कृष्ट शक्ति आत्मा उत्कृष्ट शक्ति है कि भी जेहेतु भौतिक प्रकृति अंडर रही जाइए तेणु तार से जो श्रेष्ठता को से भूली जाइए। तो ये अविद्या तो फिर केते बेले हम विद्या केते बेले मिलिबो से भगवान कौन कहले जीवगण को ज्ञान अविद्या बा अज्ञानता द्वारा आच्छादित हो गला। तो किमिति से पुणी परिस्फुटित हम तो भगवान उपाय देले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया है ना। फिर गुरु को निकट को जीवाक पड़ो जदि वास्तविक से ज्ञान जो ढांकी जाइए से ज्ञान को पाइबापी हेले आमको फिर गुरु को शरण रे जीवाक पड़ो। फिर गुरु आमको आध्यात्मिक ज्ञान जो निजर वास्तविक स्वरूप को पहचान करेबे। हाँ ना भगवान तो अच्छा भितर
ଯେମିତି କହିଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାତ୍ପର୍ୟରେ, ଯେମିତି ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାର ବାସନା ଆମେ ବାରିପାରୁ, ସେଇଭଳି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଭଗବାନ ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଭାବନାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଠି ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଲି, ଏଠି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ପର୍ପଟରେ କହିକି ଗଲେ, ଜୀବ ଯଦି ନର୍କ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ସେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ତୁ ଯା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ତ ବି ତାକୁ ସେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଏଇଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ହେ ନା, ଭଗବାନ ତ ଦୟାମୟ, ଭଗବାନ ତ କୃପାମୟ। ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ନର୍କକୁ ଯିବା ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଆମର ପରମ ପିତା, ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନର୍କର କି ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ज़୍ୟାଦାତର ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ, ମାଓବାଦୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେଉଁ ଭୟାନକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ଇଜାଜତ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଭଗବାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି, ସେନ୍ସନ୍ ନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କର୍ମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା, କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ଫଳଟା ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଇପାରିବନି ଯଦି ଯାଇ ଭଗବାନ ନ ଦେବେ। ତ ଭଗବାନ ସେଇଟା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଏନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି, ଏଇ ସପଟାକୁ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ୁଥିଲି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ସିନା ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଭାବିଲି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ନିଆଁର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିନି, ନିଆଁର ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ତାର ପ୍ରତାପ, ଛୋଟ ପିଲା ନା, ସେ ନିଆଁକୁ କେବେ ଟଚ୍ କରିନି, କେବେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିନି। ତ ସିଏ ବି ତାର ଆକର୍ଷକ ରୂପ ଦେଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ଦେଖାହେଉଛୁ, ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାହେଉଛି, ବାପରେ ହେ, ତ ମୁଁ ଯାଏ ହାତ ମାରେ। ତ ମା ତାକୁ ମନା କରୁଥିବାରେ, ଯା ନା ହାତ ଜଳିଯିବ, ତୁ ଯା ନା, ହାତ ମାର ନା। ତ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଫିର ବି ଜିଦି କରୁଥିବ, ମୁଁ ଧରିବି, ମୁଁ ହେଠି ଛୁଇଁବି। ତ ମା କ'ଣ କହିବ, ଠିକ୍ ଛୁଁ, ଟିକେ ଛୁଁ, ଥରେ ହାତ ଜଳିଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ। ତ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ମାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଦେବୁ, ରି ବାପରେ ଏତେ ଜଳି ଯାଉଛି। ତ ସିଏ ଫେର ମା କହିବ, ଯା ହାତ ମାର ମାର ମାର, ଆଉ ହାତ ମାରିବ ନା ଲୋ ବାବା, ନା ନା ଆଉ ହାତ ମାରିବିନି। କାହିଁକିନା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବକୁ ଜାଣିନଥିଲା, ତାରି ମନରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କେମିତିକା କେମିତିକା। ତେଣୁ ଯେମିତି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା, ରେ ନେ ବାବା ବାବା ଇଏ ତ ଭୟାନକରେ। ତ ସେଇଭଳି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତା ହେଇକି ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆମେ ଭକ୍ତା ହେବା ଭକ୍ତା ହେବା। ତ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଥରେ ଭକ୍ତା ହେଇକି ଦେଖେ, ଥରେ ଦେଖ ଜାଣିଯିବୁ ତାର ପରିଣାମ, ତ ଫିର ଲୌଟିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଯିବୁନି। ତ ସେଇପାଇଁ ଗୀତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା 15 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ। ଥରେ ମୋ ଧାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଣି ଜଗତକୁ ଆସିବନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଜଗତକୁ ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ଭକ୍ତା ହେଇକି ଦେଖିଦେଲେ, ତାର ପରିଣାମ ଦେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ଭଗବାନ କହିବେ ଯା ଯା, ତୋତେ ମନ ହଉଥିଲା ଭକ୍ତା ହେଇକି ସାଜିବୁ, ଯା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯା। ଫିର କହେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯିବାନି। କାହିଁକିନା ଥରେ ଜାଣିଗଲେ ଏଠି ଆସିକି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଭକ୍ତା ହବାର ପରିଣାମ କ'ଣ। ତ ଥରେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆସିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାଅ ତମେ ଥରେ ଭୋଗି ଦେଖ, ତାର ପରିଣାମ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିଯିବ, ଜାଣିଯିବ, ଫିର ତମେ ଯଦି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ବି ତମେ ଆଉ ଯିବନି। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଯେତେ ଭଗବାନ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିକି ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ ତ ସବୁ ଗଲତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା କାହାରି ସେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୟା ନାହିଁ? ଦୟା ଅଛି ବୋଲି ତ ଗୀତା ପଠେଇଲେ, ଗୀତାକୁ ଦେଇକି ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁରେ ରୂପରେ ଆସିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଭିତରେ ବସିକି ସେନ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ନର୍କ ଜୀବନକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିକି ଯା, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆରେ ଇଏ ତ କେବେ ବି ଲୌଟିକି ଆସୁନି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରତେ ଯାଉଛି, ତାର ପରିଣାମ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗୁଛି, ଫିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛି, ଫିର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ଇଏ ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସୁନି, କ'ଣ କରାଯିବ? ତ ଭଗବାନ ଫିର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୀତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ବାସ୍ ଏତିକ କାମନା ଟିକେ କ'ଣ, ଯାଇକି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବସିଯିବାର ଅଛି। ସେଇପାଇଁ ତ ତୁଳସୀଦାସ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗୀ ବିବେକ ନା ହୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନା ସୁଲଭ ନାଶୀ। ତ ବିବେକ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବସିବା। ବସିଲେ ଫିର ବୁଝିବା କେଟା ଜ୍ଞାନ କେଟା ଅଜ୍ଞାନ, କେଟା ବିଦ୍ୟା କେଟା ଅବିଦ୍ୟା।
ତ ଇଏ ବୁଝିପାରିବାରେ ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସି ବସିବା ଆମର ବାସ୍ ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏତିକ ତ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା କି ଯିବାନି। ଲୋକଙ୍କର ଡର କ'ଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବା ଏବେ ଖାଉଛେ ପିଛେ ମସ୍ତ ଅଛି ଏମିତି କରିପାରିବାନି ତ ସେମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଏଇଠି ସଂସାର ବିତିଯିବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏତିକ ଆସିକି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିଯା ବସିଗଲେ ଏଇଠି ଗୀତା ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ଫିର ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗୃତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଫସିଛି ଏବେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଲାଷ୍ଟ ସୁଖ ହିଁ ତ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି ଶରୀର ହିଁ ଦିନେ ରହିବନି ତ ଭୋଗ କ'ଣ କରିବା। ଯେଉଁ ଧନ ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଏକଠା କରୁଛେ ଇଏ ବି ସାତର ଯିବନି। ତ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଅଛି ଜାଣିଛେ ଆମେ ଶରୀର ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଧନ ଆମ ସହିତ ଯିବନି ଇଏ ଜ୍ଞାନ ତ ଆମକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେଇନି ଯେମିତି ସେଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେତେ ଯାଏଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇ ମାୟା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା। ତ ଏ ବିଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ମିଳିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଆମ ସେଇ ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗୃତ ହେବ। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ କେଉଁଠି ଆମର ଧନକୁ ଲଗେଇବା ମନକୁ ଲଗେଇବା ତନକୁ ଲଗେଇବା କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ନହେଲେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଜଗତରେ କେବଳ ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରୁଥିବେ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପଠାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଠାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ଆମେ ଏଇଠି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ଦରକାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ନିଜ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ବାସ୍ ବୁଝିଲେ ହେଲା ଭଗବାନ ମାନେ ଭଗବାନ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ଆମର ମିତ୍ର। ବେଳେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ପଚାରେ କେମିତି ଭଗବାନ ଆମେ ଯଦି ନର୍କ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଭଗବାନ ସେଂସନ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବିକ ସେଂସନ୍ ଏଇ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ନର୍କ ଗଲେ ଆଉ ତୁ ଗଲତ କାମ କରିବୁନି ବୋଲି ବୁଝିଲୁ ନା ଗଲତ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ କରିବେ କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପୁଣି କରୁଛେ ଆମେ ସଂସାର ଦେଖୁଛେ ପୁଣି କରୁଛେ ଜଣେ କିଏ ଜାଣିନି ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଦାନ୍ତ ବା କଲିଜା ଫେପଡ଼ା ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ଜାଣେନି ଫିର ବି କରୁଛି ନା କିନ୍ତୁ କାହିଁ କରୁଛି ତ ଏଇ ମାୟାର ଅବିଦ୍ୟା ତାର ଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଢାଙ୍କି ଯାଇଛି। ତା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ଜାଗୃତ ହେବନି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଛେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତିରେ ନ ଲଗେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ।